Dámy a páni, ďakujem pekne. Tak môže to byť aj také spontánnejšie, úplne spokojné. Počuli ste, aké je dôležité sa hýbať a byť aktívny, byť vitálny. Ako sa zatiaľ cítite? Výborne. Ako hodnotíte zatiaľ tento deň? Výborne. Je to DNDčko či Halo Slim Slim Coffee Mix? Gulášová polievka. Dúfam, že ste si trošku niečo aj príjemné prezobili, občerstvili sa, nabrali síl do ďalšej časti. A tak ako sme v úvode, tak aj teraz opäť búrlivým potleskom, lebo to nám ide skvelé, tá energia je úžasná. Opäť privítali tu na dve dámy, ako som spomínal, pre našu spoločnosť naozaj významní hostia, významné osobnosti. Pani doktorka Nona Kuchina a dcéra Ruth. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči. Да. Ну, желательно, могу и без микрофона, но... я прошу прощения, доктор Нона. Я хочу вам представить продолжение рода компании Шнейрсонов, нашу доченьку Шнейрсон Рут Михайловну. Да. Наша надежда, наша опора сегодня, наша будущее и будущее компании. Doktorka Nona predstavuje pokračovateľku rodu Šnerson Michajlovnu Rút. Takže ešte raz potlesk pre pani Rút a aj pre pani doktorku Nonu. Спасибо большое. И снова здрасте. Ďakujem veľmi pekne a opäť vítajte. Мы пришли к более к бизнесовой части нашей сегодняшней встречи. Pomaličky prechádzame do viac tzv. Biznisovej časti dnešného nášho stretnutia. И я хочу начать с вопроса, что такое доктор Нона для вас? Takže vidíte otázku, ktorú pani Rút položila pred sebou. Čo je pre vás doktor Nona? Кто хочет ответить? Kto chce odpovedať? Доктор Нона, что это доктор Нона для вас? Еще раз? Здоровье. Životný štýl. Лайфстайл. Стиль жизни. Что еще? Деньги. Окей. Ангел. Ангел. Вау. Это правда. Еще вопрос. Почему вы сюда приехали? Prečo ste tu prišli? Кто ответит? Чтобы мы видели доктор Нона и Рут Шнейрсон. Спасибо. Переводить не буду. Мой партнер на перерыве меня спросил, почему люди сюда приехали. Полный зал и важный вопрос, почему люди сюда приехали? Môj partner sa ma opýtal v prestávke, prečo tu ľudia vlastne prišli. Máte tu plnú sálu, plný dom, ako sa vraví, tak na čo, kvôli čomu tu ľudia prišli? И так как он не понимает ни словацкий, ни русский, ни иврит, а только английский, он не понимает, о чем идет суть. Он чувствует только то, что происходит в плане энергетики у нас в зале. A on nerozumie a neovláda ani ruštinu, ani ivrit, ani slovenčinu, ovláda iba angličtinu a chápe iba svojim srdcom a chápe iba tú energiu, ktorá tu v tejto sále je. И мне было очень интересно ответить на вопрос, почему здесь люди, потому что я могу ответить со своей стороны.
Mne bolo zaujímavý mu na túto otázku odpovedať, ale povedala som mu, môžem ti na to odpovedať iba zo svojho uhlu pohľadu. И вы оставьте с этим вопросом, почему вы приехали. Мы с вами обсудим, почему мы делаем то, что мы делаем как компания. А потом вы уже сами подумайте, почему вы выбрали в субботу быть здесь сегодня с нами. Zatiaľ si túto otázku nechajte pre seba, nechajte ho ako keby v sebe doznievať. My sa teraz budeme zaoberať vecami spoločnosti a potom možno aj na základe tejto debaty prídete na odpoveď, prečo ste tu vlastne prišli. Я только добавлю одну фразу. Это меня папа научил, наш президент. Всегда надо знать, почему ты делаешь то, что ты делаешь. Chcem doplniť iba jednu jedinú vetu, ktorú ma naučil náš prezident, náš oco, ktorá znie asi takto. Vždy musíš vedieť, prečo robíš to, čo robíš. Очень долгий перевод, я забыла, что я говорила. Всегда думай о том. Почему? И вот у нас мы видим в нашем бизнесе 4 столпа бизнеса. Это у нас продукт, который озвучивали, это бизнес, это лидерство и это семья. 4 stĺpy spoločnosti alebo nášho biznisu. Výrobok, vedenie, podnikanie, rodina. И теперь мы посмотрим, что мы делали и что мы будем делать. И вообще, почему мы это делаем? Потому что мы в этом бизнесе 30 лет, чуть меньше, но мы видим очень долгое будущее. И чтобы продолжать развиваться вместе с вами, и чтобы вы знали, почему вы выбираете компанию Доктор Нона, вы должны знать, почему мы делаем то, что мы делаем. Potrebujete vedieť, prečo robíte to, čo robíte a prečo robíme to, čo robíme, lebo my vidíme pred sebou tú perspektívu, ktorá tu je, ale musíte vedieť osnovu, základ, prečo sa to robí a prečo to robíte vy a prečo to robíme my. Lebo Doktor Nona to robí 30 rokov, ja trošku menej, ale vždy máme pred sebou jasný cieľ. Когда мы смотрим на столб продукта, нами действуют 3 ценности. Ak rozoberáme prvý stĺp, ktorým je výrobok, berieme do úvahy ako keby 3 základné cennosti, alebo 3 drávkami, alebo 3 zlaté veci. Первое – это инновация. Poprvé inovácie. Это патенты, это постоянные разработки, это постоянные ученые работы. To sú neustále vedecké zlepšovania, neustále vedecké hľadania. Это качество, To je kvalita, которое приходит благодаря тому, что мы работаем с лучшими профессионалами рынка. a kvalita prichádza kvôli tomu, alebo je preto taká kvalita, lebo pracujeme s najlepšími špecialistami vo svete. И в качестве есть еще один момент. У нас семейный бизнес, значит, вся семья у нас на продукции. С детства, с родов, беременная была, когда маленькие были. И мне лично важно знать, чем pользуются мои дети. A ešte jedna vec, je to náš rodinný biznis, sa to dá tak povedať, a pre mňa je životne dôležité vedieť, čo používajú alebo čo využívajú moje deti. И третья ценность – это вдохновляться природой. A tretí stĺp, alebo tretia vec, tretia cennosť je inšpirácia prírodou. Это натуральные ингредиенты, это правильные упаковки, которые можно разлагать дальше. Это неиспользование лишних бумаг. И это то, что мы делаем, чтобы думать о будущем наших детей, нашей планете. Тобто, одним словом, экология, можно так сказать, да? Экологическая философия, мне больше нравится. Экологическая философия. Да. Итак, в 2023 году я смотрю, как будто я понимаю, что здесь написано. Я буду смотреть на английском. 2023 рок. Окей. Мы делали. Первое. Мы разработали целый ряд продуктов на промоушены.
Vytvorili sme celú sadu produktov na promoakcie. Мы разработали новые продукты. Vytvorili sme nové produkty. И мы постоянно занимаемся усовершенствованием нашего качества. Takové trudné slovo. Neustále sa zaoberáme zlepšovaním kvality našich produktov. Одно слово по-русски, 5 по-словацки. Тем самым мы стали одной из единственных компаний, которые все наши производители знают, что мы посылаем нашего человека во время производства контролировать производство, проверять, что используются наши ингредиенты, потому что мы выбираем лучшие ингредиенты, и чтобы у нас был контроль над качеством с самого начала процесса. Takže patríme k jednej z mála spoločností, ak nie jedinej na svete, ktorá posiela svojich kontrolórov k našim výrobcom, aby kontrolovali ingrediencie, proces aj konečný produkt, pretože nám na tom záleží. Какие у нас планы на 24 год, которые вы уже начали видеть? Takže aké sú naše plány na rok 2024, ktoré sa už začínajú v obrysoch objavovať? Это расширение категории линий чаев, которые вы уже видели, про, фокус. Rozšírenie sady čajov, pro, fokus. Это продолжать постоянно работать над улучшением качества нашей продукции. Это постоянный процесс. Neustály a veľmi intenzívny proces zlepšovania kvality našich produktov. И самый большой процесс, который мы начали в 23-м и продолжаем сейчас в 24-м, это то, что мы будем использовать еще более натуральные ингредиенты, когда наша цель дойти до того, чтобы 90% каждой формулы были натуральные. Сегодня мы недалеки от этого, мы на 85%, что считается натуральный продукт свыше 70%. Сегодня у нас в среднем 85%, но мы хотим 90%. Ďalšou snahou, alebo jednou z ďalších snah je dodávka alebo implementácia viac prírodných ingrediencií do našich produktov. Teraz je táto hodnota na úrovni nejakých 85%. Naším cieľom je dosiahnuť hodnotu 90%. 85% prírodných produktov sa už počíta, že ten produkt je naozaj natura, to je prírodný. Naším cieľom je v roku 2024 dosiahnuť metu 90%. Итак, почему мы это делаем? Мы это делаем, чтобы вдохновлять людей на здоровый образ жизни и благополучие не только свое, но и своего окружения. Prečo to vlastne robíme? No našou snahou je povzbudzovať ľudí a inšpirovať ľudí pre zdravý životný štýl, a zdravie nie len pre seba a nie len na celom svete, ale pre všetkých ľudí okolo seba. А когда вы находитесь в зале, где 250 человек, которые каждый из них заботится о своем здоровье, живет здоровым образом жизни, вы считаете, что вы сможете поступать иначе? Нет. Среда наша составляет нас. Ak si vezmete do úvahy, že v tejto sále alebo v tomto priestore sa nachádza zhruba 250 ľudí, tak samozrejme, že máte cieľ žiť zdravo. Myslíte si, že to bude v budúcich rokoch inak? Nie, nebude. Aj naďalej sa budete inšpirovať, aj naďalej sa budete snažiť žiť zdravým životným štýlom. Следующий наш столб – это бизнес. И у нас тут 3 ценности, которые у нас есть. Это Ďalším našim stĺpom alebo oporou je podnikanie a tam sú takisto ako keby 3 trávkami alebo 3 cennosti. Первое – это честность. Мне даже не надо тут останавливаться. Все знают нашего президента. Мы всегда выплачиваем все. Мы стоим за своими обещаниями. Мы за людей. V prvom rade čestnosť. Vždy všetko vyplácame na čas a vždy sme tu pre ľudí. Вторая ценность – это рост. Это то, что нас продвигает вперед. Это когда мы смотрим, что нас продвинет как компания, что вас продвинет как бизнесмена. Druhou cennosťou je rast. To je to, že vždy hľadáme, čo nás
posunie ďalej, čo nás bude viesť k ešte lepším výsledkom. И последнее – это командная работа. Tímová Я práca. продолжу. Tímová práca, tretí aspekt. Окей, в 2023 году то, что мы сделали, это мы сделали ежемесячные выплаты кэшбэка, это была новая инициатива. V 2023 sme spustili novú iniciatívu, ale ju implementovali, a to je vyplácanie cashbacku. И мы сделали очень большой шаг, когда мы выровняли все промоушены по миру под те промоушены, к которым вы уже привыкли, постоянные месячные промоушены. To znamená, že sme zaviedli systém každomesačných promoakcií, tak ako u nás bolo. И благодаря именно командной работе вместе с Якубом, с Димой, с Леной, с Эмилией, с Игорем, с целой командой сильной, мы смогли понять, что то, что у вас было, было правильно. И мы выровняли весь мир под эти единые промоушены. Vďaka tímovej práci s ľuďmi, ktorých pani Rud nazvala, prišli, alebo teda dosiahli to, že bolo vyrovnané, že bolo uznané, áno, ako hovorí pani Rudka, že u nás to bolo správne a že ste to robili dobre. A tak to robia teraz všade. Теперь наши планы в 2024 году – это новые инструменты для наших партнеров. Plány na rok 2024, nové nástroje pre našich partnerov. Буквально, тут я уже не побоюсь сказать, так как мы уже продвигаемся в проекте, еще чуть-чуть, это буквально, это будет в этом году, вы увидите новый личный кабинет. No, maličko nám chýba do toho, aby ste, ale dúfajme, že to uvidíte ešte v tomto roku, že to bude nový osobný kabinet. Также дополнительные возможности через ДИС, очень интересные возможности. Все, что мы думали, когда мы разрабатывали эти программы, это было как вам помочь, нам помочь. No a v nový vernostný program alebo cez DIS budete mať možnosť zistiť, ako vy môžete prostredníctvom pomoci sebe pomôcť nám. И идем дальше. Спасибо. Почему мы это делаем? Потому что мы верим, что каждому, всем даны равные возможности для полного расцветания, для полной реализации своего потенциала. Prečo to robíme? Pretože sme presvedčení, že každému sú dané rôzne možnosti a rôzne spôsoby osobného rastu a normálneho životného štýlu alebo normálneho života. Следующее это у нас лидерство. Takže ďalším stĺpom je vedenie. И тут у нас три ценности. Это энтузиазм, личный пример и постоянное улучшение. Takže tri cennosti. Entuziazm alebo nadšenie, entuziazmus, alebo ak chcete nadšenie, ísť osobným príkladom a neustále zlepšovanie sa. Мы верим, что миссия лидера состоится в том, чтобы вырастить других лидеров. Sme presvedčení o tom, že misia lídra je v tom, aby vychoval ďalšieho, alebo nastupujúceho, alebo ďalších lídrov. А лидеры – это те люди, у которых хватает смелости идти вперед, открывать другим людям дверь. A ak chcete počuť definíciu lídra od pani Ruth, tak líder je ten, ktorý v sebe nájde silu otvárať dvere druhým lídrom. Итак, что мы сделали в 2023-2024 году? Первое, что мы сделали в 2023, вы сейчас уже увидели в 2024, это мы изменили годовой промоушен, и он сегодня основан на рост, что позволяет каждому дистрибьютору принять участие, практически каждому, там есть первоначальные условия, но программа расширила возможности для наших дистрибьюторов вне зависимости от того, что было раньше. Дима, помоги. Čo sme videli
alebo čo už máte možnosť vidieť v roku 2023 a 2024 a čo sa prijalo v roku 2023 ešte, 2024 a v roku 2023 bolo prijaté je to, že prijali sme nový program на подпору расту všetkých. Также мы планируем, но слово планируем в сегодняшнем времени, оно немножечко сложное, но мы планируем целый ряд мероприятий в этом году. Plánujeme, aj keď v tejto dobe znie slovné spojenie plánovať veľmi tak všelijako, ale plánujeme mnoho podujatí, ktoré sa budú konať v priebehu celého roka, zaujímavých. Но самый важный вывод, к которому мы пришли за последние 2 года, no najhlavnejší výsledok, k ktorému sme dospeli po 2 rokoch je, это командная работа. to je tímová práca. И благодаря нашей стратегической команде, которая составляется, я уже перечислила наших партнеров, это Эмилия, Дима, Лена, Якуб, Игорь тоже, Слава. Nie, ja uspievajú, spokojne. A samozrejme vďaka nášmu expertnému tímu, ktorých som už nazvala, Мы первый раз за 30 лет компании создали стратегическую группу, которая на самом деле разрабатывает вместе с нами те инструменты, те изменения, например, как в годовой промоушен, который помогает вам. И мы это сделали, понимая, что они знают лучше, чем мы, что вам нужно. To znamená, že ten expertný tím, ktorý bol vytvorený, je predsa len lepšie. Ten expertný tím je lepšie než pani Ruth alebo doktor Nona, čo je potrebné pre vás, pre distribútorov, pre vás. To znamená, že majú k vám bližšie, než by sme mali my dve. И благодаря нашей командной работе мы смогли разработать новый личный кабинет, новый годовой промоушен, изменения в промоушенах. Ну, прям я могу стоять и перечисливать. Мы очень многое сделали с нашей командой. A preto sme spolu s týmto expertným tímom mohli urobiť toľko inovácií, ako je nový osobný kabinet, nové promoakcie a mnohé ďalšie iné novinky, o ktorých by som mohla rozprávať do nekonečna a stať tu do večera. И, во-первых, я каждому из них очень лично благодарна. Preto som každému z nich osobne veľmi povďačná. Но это привело к тому, что мы поняли, что нам нужно создать Top Partners Alliance, который будет являться лидерским советом, мировым лидерским советом дистрибьюторов, которые будут вместе с нами и вместе с нашей командой дальше разрабатывать ход компании, план компании, потому что когда мы вместе, мы можем все. Preto je našim cieľom vytvoriť top partnerskú alianciu, ktorá pôjde príkladom pri hľadaní inovácií celej našej skupiny. Ak som to správne pochopil. И мы это делаем, потому что мы верим, что создавая лидеров, мы сможем помочь другим лидерам, другим людям выйти со своей зоны комфорта, раскрыть свой потенциал и дальше нести это в свое окружение. A prečo, ak si kladiete otázku, prečo? No pretože sme presvedčení o tom, že tým vlastne dávame možnosť lídrom ukázať svoje líderstvo a svojim líderstvom podporiť výchovu a hľadanie a výchovu ďalších lídrov. И последний наш столб – это семья, это большая ценность у нас в бизнесе. Tak a posledným štvrtým stĺpom je rodina. И тут у нас тоже 3 ценности, которые двигают нас в принятии наших решений. A opäť 3 brilianty, ktoré sú skryté v tomto štvrtom stĺpe. Первое – это то, что мы верим, что надо отдавать обратно, и мы это делаем. Dávať späť, vracať. Помогать людям, помогать в разных событиях, в разных случаях, поддерживать детские дома. Ну и также отдавать обратно – это не использовать вредные материалы для нашей среды. To znamená okrem iného podporovať napríklad detské domovy, vrácať späť všetko, čo bolo dané dám, ale opäť s ekologickým aspektom.
И вторые ценности – это вместе мы силой наше будущее. И тут я просто резюмировала все одним логотипом, который мы создали на 24 год. A ďalšie dva drahokamy byť spolu silnejšími a budúcnosť som abstrahovala do takéhoto logotypu, ktorý vidíte pred sebou, 30, 70, 100. Объясню. 30 лет компании будет в августе. 30 rokov bude mať spoločnosť v auguste. И 30 лет доктор Ноня, мы случайно написали 70. Samozrejme, pomýlili sa, lebo doktor No bude mať tiež 30 rokov, nie 70. Takže to logotyp nie je až taký dobrý. И мы создали слоган, который провожает нас весь этот год. A vytvorili sme slogan, ktorý nás bude sprevádzať celý tento rok 2024. Верь, достигай, вдохновляй вместе. Ver, dosahuj, inšpiruj spolu. И я думаю, я хочу добавить последнюю ценность, которая она касается всего, и она здесь уже была сегодня сказана, это любовь. A chcem ešte spomenúť jednu cennosť, jeden drahokam, ktorý tam nie je napísaný, ale dnes sa už niekoľkokrát opakoval, a to je láska. Ну, во-первых, я верю, что когда семья так любит, она не может создавать плохое. No ak sa v rodine majú tak radi, ako sa máme my, to znamená, že tá rodina nemôže vytvárať niečo zlé. Когда Рут родилась, я написала стихи. Keď sa Rud narodila, ja som napísala báseň, verše. При имени малышки Рут все птички радостно поют. Где мои птички? Еще раз, можно еще раз? При имени малышка Рут все птички радостно поют. Aha, pri mene maličkej Rud všetky vtáčiky radosne spievajú. Но, спасибо. На самом деле любовь нас двигает. Не только нас, но мы это понимаем как основу основ нашего бизнеса. Мы вкладываем любовь в каждый продукт, который мы делаем. Základným uvoľným kameňom nášho biznisu, všetkého nášho snaženia je láska. Túto lásku vkladáme do našich produktov, táto láska nás posúva dopredu. Мы вкладываем любовь в каждое решение и действие, которое мы принимаем. Lásku vkladáme do každého rozhodnutia a každej realizácie, každého projektu. И мы относимся с любовью к каждому из вас. Я знаю, что есть компании, наверное, лучше, чем мы, может быть, хуже, чем мы. Есть очень много сегодня компаний, но я знаю одно. Sú možno iné spoločnosti, možno lepšie, možno horšie, ale что такой компании с близостью, как у нас, нету нигде, потому что доктор Нона лично доступна вам постоянно. takú spoločnosť, ktorá je spriaznená takou blízkosťou ako naša, neexistuje iná taká na svete, alebo je podobná, pretože doktor Nona je s vami spätá celý život. В какой еще компании вы можете зайти в Facebook, написать: доктор Ноня, у меня есть проблема, и я знаю мою маму, она отвечает не больше, чем за 5 минут. No. И это хозяин компании. Где вы такое видели? Viete si predstaviť inej spoločnosti, že by ste zašli na Facebook a napísali šéfke spoločnosti, že máte nejaký problém a tá šéfka vám odpovedala do 5 minút? Inej takej spoločnosti, ako je naša nie. И мы это все делаем, потому что мы верим в лучшее будущее, и потому что мы верим, что вместе мы можем. И если мы будем вдохновлять людей, то мы сможем на самом деле построить лучшее будущее вместе.
A sme presvedčení o tom, a my to aj robíme, pretože sme presvedčení o tom, že ak budeme nadchýňať, inšpirovať a posúvať ľudí ďalej, spoločne urobíme tento svet lepší. Sme o том presvedчені. Я не буду тут заострять ваше внимание, мне просто было важно, чтобы вы понимали, как мы как компания действуем и как мы как компания принимаем решения. Chcela som, aby ste pochopili, ako fungujeme vnútri možno a ako prijímame rozhodnutia. Когда мы принимаем решения, когда у нас есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда нам нужно принимать какой-то выбор, мы себя видим всю нашу картину: продукт, бизнес, лидерство, семья. Keď stojíme pred nejakým rozhodnutím, vždy máme pred očami 4 základné piliere. Výrobok, rodina, biznis, Семья. rodina, už som hovoril, inšpirácia, entuziasmus. И мы себе задаем 3 простых вопроса. A kladieme si 3 jednoduché otázky. Помогает ли нам этот выбор приблизиться к нашему почему, к тому, что мы хотим сделать? Pomáha nám táto voľba priblížiť sa k životu v súlade s tým, o čom sme tu hovorili, prečo sa to vlastne robí? Выражает ли наши действия, наши цели, нашу миссию как компанию? Či to vyjadruje našu misiu ako celok, ako k spoločnosti, tak aj k vám, distribútorom? Да, я закончила. Нет. И мы это делаем, потому что люди находятся в центре всего. Госпожа, не обманывайте. Не закончили еще. Robíme to preto, lebo ľudia sú centrom celého nášho snaženia. Я же сказала, я пошутила. No, ja nepoňal, извините. Бывает. Ну, бывает. Окей. И самое важное, почему мы лично здесь? Почему мы как компания каждый день встаем, действуем, хотим дальше продвигать? Хотим, чтобы динамически был в каждом доме, не потому что нам нужны обороты, потому что мы верим, что это нести любовь и добро людям, и каждому дана возможность изменить свою жизнь к лучшему. Благодаря компании «Доктор Нона». Môžeme sa opýtať, prečo sme tu, prečo to robíme, prečo každé ráno vstávame, prečo sa zaujímame, prečo vlastne tento biznis tu je a prečo sme dnes možno aj spolu, no preto, lebo našim cieľom je inšpirovať ľudí ako vy, aby pozitívne ovplyvnili svoje životy a naplno využili svoj potenciál. To je všetko to, o čom tu už bola reč. Vytvárame lídrov preto, aby tí lídri pootvorili dvere ďalším lídrom. Итак, так как это на английском, а то я все время смотрю на слайды на словацком, а они у меня тут на английском. Окей. Тут важный момент. Я думаю, что за последние 4 года мы все поняли, что делать большие обещания никто из нас не может. Myslím, že sme za posledné 4 roky všetci veľmi dobre pochopili, že dávať nejaké veľkoľúbe sľuby nikto z nás nemôže. Планы меняются, это мероприятие у нас сдвигалось, например. Plány sa menia, napríklad toto stretnutie sa presúvalo niekoľkokrát. Но когда мы видим наше почему мы это делаем, то, может быть, план изменится, мы найдем другой план, чтобы дойти до нашей миссии. Ak vidíme a hovoríme si prečo, tak možno, že sa plány aj zmenia, ale my príjmeme také rozhodnutie a nájdeme takú cestu, že my k tomu cieľu aj tak prídeme. Давайте на секундочку представим, что мы все застряли на острове. No, predstavte si na chvíľočku, že sme všetci stroskotanci na ostrove. Корабль врезался, и вот мы все на острове. Čo ty videl? No, sme stroskotanci na ostrove. Karabeľ vriezal sa, to ako keď loď sa rozbila. Нам надо понять, как выбраться из этого острова. A samozrejme musíme pochopiť, ako sa z tohto ostrova dostať. Встает человек и говорит: я буду лидером,
zodvihne sa človek a povie, áno, dobre, ja budem lídrom. И задает вопрос, какие у вас есть идеи? Aké máte plány? Значит, надо рубить деревья. Прикольно. Treba rúbať stromy, vynikajúco. Разжечь огонь. Огонь. Хорошо. No, treba nám založiť oheň, vynikajúco. Надо искать еду. Тоже правильно. No, tiež by nebolo zle nájsť niečo pod zub, áno. А кто-то предлагает лодку новую построить. A niekto ponúkne alebo povie, že treba postaviť novú loď. Хорошо. Давайте проголосуем, говорит лидер. No dobre, poďme teda hlasovať, hovorí líder. В то же время встает второй мужчина. Mužina. No, na to sa postaví Что-то другое может druhý встать, človek. я говорю о мужчине. Muž. Да. Мужчина. Окей. Встает мужчина и говорит, мы когда врезались в этот остров, я на западе видел дым. А раз там есть дым, значит там, наверное, есть рыбацкая деревня. Keď sme stroskotali, tak som videl, že na západ od nás sa niekde dymí. Videl som dym. A ak je tam dym, to znamená, že tam musí byť nejaká rybárska osada, alebo aspoň niekto žijúci. И если мы сможем добраться до этой деревни, до этого дыма, то мы сможем спасти себя. A ak sa nám podarí do tej dedinky rybárskej alebo k tomu dymu dostať, tak samozrejme, že môžeme sa aj zachrániť. Но мне нужна помощь, говорит молодой человек. No ale ja potrebujem pomoc, hovorí mladý muž. Нам надо пройти через лес, долгий путь. Potrebujeme absolvovať dlhú cestu lesom. И если честно, я не знаю, как мы сможем его пройти, рубить деревья я тоже не умею. A ak mám pravdu povedať, neviem, ako ho prejdeme, lebo priznám sa, ani ja rúbať drevo alebo píliť drevo neviem. И он также говорит, мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, приходите вместе это сделаем. Если вы не хотите с нами пойти на западную часть, не волнуйтесь, мы найдем помощь и вернемся за вами. Ak chcete a pridáte sa ku mne, tak dobre, ale ak nechcete, tak mi nevadí, my pôjdeme sami, dobrieme alebo prídeme k tomu dymu, uvidíme, čo tam je, prídeme k tej dedine a my sa pre vás vrátime aj s pomocou. Нет никаких данных, что эта деревня существует. Nemáme žiadne potvrdenie toho, že tá dedinka existuje. Никто ее не видел, кроме этого парня. Nikto okrem toho mladého muža ju nevidel. И единственное, что мы видим, это его убеждение, что эта деревня существует. Jediné, čo môžeme vidieť, je jeho presvedčenie, že tá dedinka existuje. Мы чувствуем его веру в тот мир, который мы еще не видим. My cítime tú vieru, jeho vieru v ten svet, alebo o tom svete, ktorý my ešte nevidíme. Лично я пойду за вторым парнем. Ja osobne by som si vybrala druhého človeka. Итак, я думаю, соберутся Alebo druhý variant, tak. добровольно люди пойдут с ним, даже на свой личный риск. Som presvedčená, že s ním dobrovoľní ľudia odídu aj napriek svojmu osobnému risku. Я, может быть, не знаю, как туда добраться, Možno neviem, ako sa tam dostať, но я точно знаю, что наше выживание зависит от нашей возможности помогать друг другу. no som presvedčená o tom, že naše prežitie závisí od našich schopností pomôcť alebo pomáhať jeden druhému. И мы с вами решили рискнуть и пошли за этим парнем, пошли в лес, пошли далеко, не видим никакого дыма. No tak sme sa rozhodli, išli sme za tým mladým mužom, išli sme ďaleko do lesa, veríme mu, ale nevidíme žiaden dým. Мы с вами реки переплывали, деревья рубили, с животными, наверное, воевали. Может быть, я вегетарианец, поэтому не кушала я их, может быть, кто-то их кушал по дороге. Splavovali sme rieky, rúbali a pílili sme stromy, naháňali a bojovali s divými zvieratami, niektorí možno ich aj jedli, pani Ruth nie, lebo ona je vegetarián. И после очень долгого, тяжелого путя
Puti. Да. A po dlhej, únavnej a namáhavej ceste мы пришли туда, где он сказал, что деревня есть, а деревни нет. prišli sme na to miesto, kde povedal, že bude dedina a dedinky nie. И вы задаете себе вопрос, он что, лгал нам? A potom vyvstáva otázka, a vy si kladíte otázku, čo nám klamal? И злость, да, мы же прошли такой тяжелый путь, и вы говорите, где же эта обещанная рыбацкая деревня? Вы же нам обещали, что вы нас спасете. A nastáva okamih, keď v nás bojcuje zlosť a kričíme, a kde je tá slúbená dedinka rybárska? Veď ste nám slúbili, že tu bude. И молодой парень поворачивается и говорит, я был уверен, что здесь, я думаю, что здесь была рыбацкая деревня. Mladý muž odpovedá, ja som si myslel, že tu bola rybárska dedinka. Но это не имеет никакого значения. No nie Но to, это не имеет никакого значения. ale to nie je podstatné. Потому что посмотрите, что мы с вами смогли сделать. Мы с вами смогли перейти реки, пройти лес, рубить деревья, кушать животных и дойти до запада нашего острова. Pozrite sa, čo sme spoločne dosiahli. Spoločne sme splavonili rieky, spoločne sme rúbali les, spoločne sme poľovali a bojovali s divými zvieratami len preto, aby sme prešli na západnú časť ostrova. А это значит, что мы можем выбрать любое направление острова. Čo znamená, že si môžeme vybrať akýkoľvek smer na ostrove И мы сможем туда добраться. a budeme môcť, alebo dokážeme sa tam dostať. Мы не можем вам обещать, что будет. Nemôžeme vám slúbiť, Но мы с вами видели эту деревню. ale my s vami Мы sme прошли videli tú путь к dedinku, этой деревне. prešli sme tú spomínanú cestu tej dedinke. И сегодня, спустя 30 лет, мы можем дойти туда, куда мы захотим. A teraz po 30 rokoch môžeme povedať, že prídeme vždy tam, kam my budeme chcieť prísť. Вместе Спору. мы можем все. Môžeme všetko. Я поняла. Spasibo. Большое. Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, toto bude mať sľúbené pokračovanie, lebo teraz máme časť otázok a odpovedí, talk show. My tu máme, a mali sme teda množstvo otázok, z ktorých sme samozrejme na rade riaditeľov vybrali také tie najvhodnejšie, aby sme to celé doplnili, urobili si skvelý obraz. Mám to rozdelené do takých troch častí. Otázky týkajúce sa produktov, spoločnosti a osobné otázky, aby sme trošku aj spoznali ešte viac našu dvojicu. Tak idem teda na prvú otázku týkajúca sa produkcie. Ja viem, už teraz som spomalil a Máme tu, ja som chcel uviesť našim... zahráme sa na parlament slovenský, máme tu hodinu otázok a odpovedí, pán kolega, že Áno, áno. tie otázky sú эти вопросы разделены как бы до трех отраслей. Одна продукты, другая Spoločnosť, компания и третья как бы Отрасль. личные вопросы. Я думаю, все будут личное ждать. То есть первых два пропустить вообще? ja? Nech sa páči. Áno. Prvá otázka, ja by som bol veľmi rád, boli tu naznačené nejaké tie novinky, nové čaje, ktoré už niektoré sme mali možnosť si vyskúšať, jeden teda sme dostali dneska ako darček, ja by som bol veľmi rád, keby z vašich úst ste trošku predstavili tieto dva, ktoré budeme mať možnosť si vyskúšať. А я уже говорила про новый чай. A premium? Чай Про, Гансин Про, туда входит трава джемнема, это основной компонент, который выравнивает уровень сахара в крови. O tom sme už hovorili, áno, čaj Pro, ktorý vyrovnáva hladinu cukru v krvi, Снижает аппетит, znižuje, potláča chuť do jedla,
туда еще входит ККД, который дает все витамины и минералы, которые нужны организму. Samozrejme, že jedna z ingrediencií, ktorá dáva všetky potrebné minerály do organizmu. Но самое главное, дает энергию. A najhlavnejšie je to čaj, ktorý dodáva energiu. Fokus? Фокус, ну, само название фокус. Ты в фокусе? Ты пил сегодня этот чай? Ešte nie? Почему? Lebo som ho dneska dostal. Не поняла. У вас еще его нету? Нет, только сегодня получили. Только сегодня получили, поэтому не успели попить еще. А, так вы Чай. ожидаете. Фокус Джинка Белова там разбудит мозг, даст новые нейронные связи. Вы хотите конфетку? Потом дадим. Джинка Takže- Белова. Obsahuje ginkgo bilobu, dáva impulzy nové, dodáva energiu, je ako keby spúšťačom a motorom energie v tele. Он дает скорость мышления. Мы быстро думаем, быстро принимаем решения, когда пьем этот чай. Veľmi dobre pôsobí na rýchlosť mozgových reakcií. Очень хорошо детям, которым предстоят экзамены. Je vynikajúci napríklad pre študentov, ktorých čakajú skúšky alebo maturity alebo niečo podobné. Людям в возрасте, чтобы не было деменции. Pre nás s vami, aby sme neboli dementní. Хорошо, вы пристроились к его возрасту, я тоже. Да, v tom ja umiem. Najmä pre ľudí teda vo vyššom veku na potláčanie význakov demencie. Tak dostalo sa mi do uší, že sa chystá ešte jeden tretí čaj. Či môžete niečo o tom prezradiť? И вроде бы еще собираетесь внедрять новый, третий вид чая. И четвертый тоже. А и четвертый. Do tretice všetko dobré? Третий чай будет релакс. Relax. Основа травка пассифлора. Основа на На пропустил. пассифлоре. Ага, на базе пассифлоры. Дает такой покой, релакс. Потому что мы после фокуса мы все сумасшедшие, а потом мы успокоимся. To, keď si dáte šálku čaju Focus, tak ste takí nabudení a po relaxe ste takí ukľudnení. To je ako už tu spomínaným sexom a po spomínanom sexu. Его хорошо при повышенном давлении, при различных нервных расстройствах. No, najmä keď ste rozrušení a pri nervozite, pri takej vnútornom diskomforte a napätí. Это природный антидепрессант Prírodné antidepresívum. и улучшает очень хорошо настроение, дает контроль над настроением. A čo je najhlavnejšie, alebo čo je veľmi dôležité a pozitívne, že vám umožňuje kontrolu nad svojou náladou. To je, zbaví vás náladovosti. А следующий Рута не разрешила рассказать. A o štvrtom Ruth povedala, že nie. Ďakujeme. To bude nejaký Áno. špeci. A mňa by zaujímalo, že či to je vnímané v rámci tých promoproduktov, alebo s nimi by sme mohli nejakým spôsobom počítať aj dlhodobo. С этими чаями, видами чая, вы думаете, что это будет более промо-продукт или уже нормально? Смотрите, все новые чаи идут на промо. Všetky nové čaje najprv musia absolvovať promo. Через год мы посмотрим, какой чай был наиболее востребован. O rok zhodnotíme, ktorý čaj sa teda najviac uchytí. Я прошу прощения, доктор Нона, я просто хочу вас обрадовать чуть больше, но я уже это сказала, категория чаев будет расширяться, поэтому оно будет в дальнейшем, мы будем рассматривать возможность вносить это в линейку, так как у нас чаи пользуются востребованностью. Я лично буду стоять горой за фокусом, потому что это чай, который стал моим любимым продуктом. Я прошу прощения. Он зайдет в линейку. Мой любимый продукт, вы думаете, не зайдет в линейку? Я прошу прощения, доктор Нона, я просто хотел бы попросить, вы как-нибудь договоритесь между собой и дайте мне знать, хорошо?
Тут есть одна проблема. Да. Руда отвечает за деньги компании, а я мечтаю. Aha, no máme tu maličký problém. Pani Rud zodpovedá za financie spoločnosti a ja za ne nezodpovedám, takže ja som trošku iná. Ja snívam. OK. Ďakujeme veľmi pekne. Bola zmena farby kapsuliek v oxíne vo fázi 9. Aký bol dôvod na to? Изменилась цвет таблеток. Дело в том, что в оболочку капсул входил один ингредиент, который Минздрав запретил. Do pokrytia tých tabliet, alebo pokrytie tých kapsul tvorila aj ingrediencia, ktorú Ministerstvo zdravotníctva zakázalo. Но так как мы идем по пути наибольшего прогресса, то, что более полезно и здорово, мы пошли на этот шаг. Все, что нужно, входит в капсулу. Там изменений нет. Ale obsah tejto kapsuly ako taký zmenený nie je. Výborné. Ďalšia otázka týkajúca sa DNDčok, tých žuvačiek. Veľmi často sa nás pýtajú, že či môžu užívať aj deti a od akého veku a v akých prípadoch. Таблеты ДНД, жвачки ДНД, могут ли употреблять и дети, в каких случаях и как часто? Смотрите, там написано с 5 лет. С 5, от 5 роков. Но в принципе, если ребенок осознанный и в 3 года знает, что надо пошивать и выплюнуть, можно ему тоже добавить. No ak je... Под контролем родителей. Samozrejme pod kontrolou rodičov, ak máte doma trojročné geniálne dieťa, ktoré vie, že to treba rožuť a potom vypľuť, tak v pohode aj 3 rokov. Сами ингредиенты ДНД безопасны для детей. Здесь Минздрав дает ограничения в возрасте в связи с тем, что дети могут подавиться. Поэтому это остается. Absolútne nie sú škodlivé pre deti. Ograničenie vekom je tu len z jedného jediného dôvodu a to je to, že dieťa sa môže tou žuvačkou zadusiť, ale ako negatívny, škodlivý účinok na zdravie dieťaťa nemá. Výborné. Ďalšia otázka týkajúca sa čokosínu. Dosť často sa nás pýtajú na zložku cukru. Prečo v ňom je, z akého dôvodu, až sa náhodou neuvažuje nad nejakou zmenou? Чотосин, довольно часто звучат вопросы по поводу присутствия в него сахара. Первая причина. Мы хотим, чтобы пили наши дети. По законодательству Министерства здравоохранения запрещено детям сахарозаменители. To znamená, že odpovedám, chceme, aby tieto naše čaje pili aj deti. Podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva je zakázané do podobných produktov miešať alebo dávať veci, ktoré zamieňajú cukor. Второе. Сегодня ученые даже при сахарном диабете 2 типа считают, что человек должен получать определенное количество сахара. Dokonca aj pri obezite 2. typu vedci hovoria o tom, že človek by mal dostávať cukor. Мои наблюдения, что очень много больных сахарным диабетом используют, никаких побочных эффектов, все чувствуют себя хорошо и сбалансированно. Mnohí, ktorí trpia teda na cukrovku, tieto čaje v takomto vyhotovení pijú, nemajú žiadne nežiaduce účinky, nemajú žiadne nežiaduce príznaky a neevidujeme sťažnosti. Výborné, vďaka. Ďalšia otázka týkajúca sa cestovnej sady krémov, že či sa prípadne, to je otázka zrejme na ľud, neuvažuje vyrábať v starých obaloch, ktoré boli predtým a prípadne doplniť tú škálu tej cestovnej. Кремы для путешествия, набор для путешествия кремов. Пробники. Пробники, да. Нет. Можно я отвечу? Да. Мне переводить? Я встану, окей, я встану, и вообще лучше не сидеть. Итак, давайте мы просто сделаем одно развлечение. Первый набор пробников, который сегодня есть, мы на него смотрим как travel set. Это travel set, вы можете купить, использовать, хотите дарить.
Poďme si to rozlíšiť. Hej. Prvé, čo sa na to, čo máme teraz, sa dívame ako na travel set, ako na cestovný set, ktorý môžete využiť, ktorý môžete podarovať, ktorý môžete naložiť ako chcete. То, что мы сегодня разрабатываем, это целый ряд пробников нашей продукции. To, čo teraz momentálne je v rozpracovaní, je celá rada skúšobných týchto probníkov, ale celá rada vzoriek. Не в наборе, а именно как пробник каждого продукта. Nie v sade, ale ako vzorka, samostatne. Чтобы была возможность давать людям ознакомливаться с нашим продуктом. Aby ste mali možnosť rozdávať ľuďom, aby sa oboznámili s každým jedným produktom. Nie s produktami, ktoré sú v sade. Сразу скажу, упаковка будет отличаться, и это будет в количестве на одно использование, потому что за этим стоит на одно-два использования, зависит от человека, за этим стоит ты попробовал, результат сразу можно почувствовать. Окей? A všetky budú... ARD будет пробники? Všetky А если budú... я очень попрошу? В первую очередь в пробники войдут все основные, самые продаваемые препараты компании. А я очень мечтаю, чтобы каждый попробовал новый крем ARD. Кто не пробовал? Кто не пробовал? Ja mimoriadne túžim, aby každý z vás skúsil nový krém ARD. Кстати, он мгновенно снимает боль в спине, потому что сюда входит масло конопли. Ну ладно, может быть и ARD будет сразу в пробниках. Посмотрим, обещать не могу. No, nech sa páči. Nedá mi, zapojím sa na chvíľočku, pretože Ruth vravela o tom, že v tej sade vzoriek budú všetky základné, o ktoré je najväčší záujem a ktoré sa najviac predávajú. Pani doktor Nona lobuje za ARD. A ja lobujem tiež, lebo si myslím, že treba tú vzorku, lebo ten krém je úžasný a skvelý a hovorí o všetkých možných účinkoch. Pridávam sa, Ruth, prosím, vzorku. Я так поняла, у нас уже перевод пошел на свободное плавание. Один балл для вашей мамы сейчас только что получила, потому что пани Любка присоединяется к тому, о чем говорила доктор Нона, чтобы крем ARD вошел в пробники, которые будут разработаны или разрабатываются и сейчас. Спасибо. Что вы думали? Я думаю, ты уже сказала, что делать. Нет, тут 250 свидетелей, мама, которые слышали, что я сказала, может быть. Все слышали? Спасибо. Нет. Извините, пожалуйста, это у вас и воскресенье на кухне так? То máte в неделю при недельном обеде так... Ну, как вы понимаете друг друга. Мне это очень нравится. Я знаю, что вы отвечаете за деньги компании, а мама мечтатель. Ja viem, že pani Ruth odpovedá za peniaze spoločnosti, ale mamka je predsa len sníle. Potom. Пошли дальше. Áno, ďakujem. A veľmi často sa ma pýtajú, že či sa plánuje prípadne opäť vrátiť výroba SHP produktov, denný, telový, prípadne nočný. Собираетесь ли вы вернуться к производству SHP продуктов? SHP ночной. Тут даже я согласна с генеральным директором. Сделали анализ, к сожалению, все хотят SHP, а потом покупают Солярис. Пробовали? Bohužiaľ asi nie, lebo na základe výsledkov zrejme nie. Мама, минус балл тебе, видишь? Нормально. Я нормальный человек, дружу с мозгами. Ďakujem, tak ideme teda na otázky, čo sa týka spoločnosti. Viem, že ste tu hovorili, že sa veľmi ťažko plánuje v dnešnej dobe, ale predsa by ma zaujímalo, že ako vidíte spoločnosť v budúcnosti,
To znamená v horizonte nejakých 3, 5, 10 rokov, kde sa vidíte, tým pádom vidíme aj my všetci. Здесь уже прозвучало то, что в нынешнее время довольно-таки сложно что-то планировать, но все-таки хотел бы спросить, как вы или где вы видите компанию через 3, 4, 5, может быть 10 лет? Полна любовью в прекрасном месте. Где, не знаю, но то, что мы куда-то дойдем в хорошее место вместе, это я знаю 100%. No, síce určite na vynikajúcom mieste, neviem síce kde, ale to, že tam dojdeme spolu, to vám viem sľúbiť. Итак, если что, мне только 34 года. Что тут 4 года? Мы смотрим на 35-40 лет вперед. A čo to hovoríte o 4 rokoch? Veď ja mám iba toľko, koľko mám, ja sa pozerám na 30-40 rokov dopredu. Что мне будет 104 года? Нам же говорят до 120. Pani doktorke, bude o trošku viac. S tým súvisí ďalšia, čo sa týka teda stratégie výroby, je to veľmi citlivá téma, to, čo sa deje v Izraeli, že či prípadne uvažujete nad tým nejako tú výrobu prispôsobiť tomu, čo tam teda nastalo? В связи с ситуацией, нынешней ситуацией непростой в Израиле, нет ли планов у вас, может быть, что-то с производством поменять? Может быть, страну, может быть? Страна Израиль существует 75 лет в постоянной войне. Izrael existuje 75 rokov v stave vždy zúriacej vojny. Сегодня мы находимся тоже в одной войне, но это не значит, что мы рассматриваем изменения, потому что мы любим нашу страну, мы любим святую землю, мы верим, что когда производство в наших руках, то это будет самое лучшее качество и самый лучший продукт, который вы получите. Preto si myslíme a sme presvedčení o tom, a pretože máme radi svoju krajinu, sme presvedčení o tom, že ak bude výroba našich produktov v našich rukách a v našej krajine, bude taká kvalitná, ako doteraz, ak nie lepšia. Я хочу добавить, несмотря на то, те, кто были в Израиле, знают, что Израиль уже сегодня обозначена одна из самых дорогих стран мира. Она после Нью-Йорка, Токио, если я не ошибаюсь, на 3-м месте. Ну, где-то в топ-5. Это просто, чтобы мы понимали, что наш выбор производить у нас на Святой Земле нам стоит финансовые вложения. И мы это выбираем делать в течение 30 лет, несмотря на то, что могли перевести производство в Польшу, в Словакию, в Латвию, в Америку, в многие другие страны, где бы мы смогли получить более низкие цены продукта и, может быть, больше margins. Мы выбираем любовь и качество. Treba si uvedomiť jednu vec, Izrael patrí do top 5 najbohatších štátov sveta, najdrahších štátov sveta, a to, že vyrábame našu produkciu v Izraeli, tiež o ničom svedčí, a svedčí to, ja si dovolím teraz použiť aj možno slovo patriotizmus, ktoré tu síce neoznelo, ale pochopil som to slovo pani Rúd, že aj toto mala na mysli. A mohli sme kľudne výrobu presunúť, ja neviem, do Poľska, na Slovensko, alebo do Rumunska, alebo kdekoľvek, ale ak to robíte s láskou, tak to budete robiť doma. Ďakujem pekne. A posledná, čo sa týka spoločnosti a nejakej vízie, aké by mali byť dôvody podľa vás mladých ľudí, aby začali spolupracovať so spoločnosťou Dr. Nona? Даже можете не переводить, я ждала этот вопрос. Ну, эту мою фразу можете перевести? Vašu frázu perevести. Мою можете перевести. Pani Rúd mi hovorí, nemusíte prekladať otázku, ale moju vetu môžete preložiť, lebo ja som očakávala túto otázku, takže... Почему молодым присоединяться? Я правильно? Почему молодым? Да. Ох, я ждала этот ответ. Я считаю, мне 34, да, я сказала, я считаю, это относительно молодой возраст, даже в 24 году. Я считаю, что в нашей компании нет возраста. Myslím si, že v našej spoločnosti neexistuje také poňatie alebo taká kategória, ako je vek. Нету возраста, чтобы быть здоровым.
нету возраста, чтобы улучшить свое качество жизни в лучшую сторону, нету возраста, чтобы использовать финансовые возможности, которые здесь предлагаются. Neexistuje vek na to, aby bol človek zdravý alebo nezdravý, a takisto neexistujú možnosť, alebo neexistuje vek na to, aby nevyužiť finančné možnosti, ktoré sa tu ponúkajú. Alebo byť šťastný a nešťastný. Na to vek nepotrebujete. Вся продукция подходит на все категории возрастов. Celá produkcia je vhodná pre všetky kategórie vekové. И здесь вопрос не почему молодые должны присоединиться в компанию, а если у них желание, а это мы не можем воздействовать на это. Те, у кого есть желание, здесь. Я вижу молодые, почему они здесь, они хотят быть здесь, они выбирают быть здесь. Точка. Takže nemusím prekladať. Prečo by mladí mali? No lebo to chcú. Lebo to chcú byť, lebo tu chcú stráviť s vami tento čas. A ja ich vidím tam. Ukázala aj na mňa, čo je veľmi pozitívne. Dobre. Ideme teda na trošku také osobné otázky. Ты запиши вот это вот все, что Рута говорила, запиши каждый раз, когда тебе задают этот вопрос по написанному. Máte si zapísať slova pani Ruta, vždy, keď vám budú dávať otázku, prečo sa mladí ľudia majú prísť k vám do spoločnosti, tak im odpovedajte slovami pani Ruta. Я такую фразу еще от моей мамы не слышала. Я этот момент запишу в свой дневник. Спасибо. A takéto slova som od svojej mamy v živote nepočula, takže ja si ich zapíšem do denníčka. Ideme teda na dve osobné otázky. To nemusíte teraz prekladať, túto otázku som sa opýtal kedysi v minulosti na jednom zo stretnutí našich a bol potom veľmi zaujímavý dopad, tak to urobím aj teraz, čo sa zmenilo za ten čas. Aký je váš obľúbený výrobok, ktorý máte stále pri sebe v blízkosti? Какой ваш излюбленный продукт, который находится всегда с вами? Вы знаете, когда мои дети, у нас с мужем на двоих 7 детей, одна девочка приемная, у Миши было 3 сына, у меня было 2 ребенка, потом родилась общая Рутка, 7 детей. Takto. Viete, my máme s manželom dokopy 7 detí. Teda niektoré z prvého manželstva a tak ďalej. A keď boli deti malé, и когда меня спрашивают, какого ты ребенка больше всего любишь? A keď sa ma pýtajú, ktoré dieťa máš najradšej? Я говорю, вот палец порезать, да, болит одинаково. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Keď sa porežete na prste, boli vás to rovnako, či sa porežete na palci, na ukazováku, na prostredníku, na prsteníku. Но ARD-крем всегда со мной. Все-таки есть любимый ребенок. No ARD-krém mám vždy so sebou. И DD со мной, и дезодорант со мной, и бальзам под глаза со мной. Все, ты перечислишь все уже. Да. Я уже пойду перечислю. Prakticky všetko. Ну, динамик, естественно. No, ja ti говорю. Можно я тоже отвечу? Да. Я вам расскажу 4 продукта и маленькую историю. Первый продукт — это помада, она всегда со мной. Это... Tento rúž, alebo tento pomáda na pery. Генетика нас поблагодарила внешними губами большими. No, genetika nás obdarovala pomerne výraznými perami. Спасатель, кстати, хорошо для синяков. Это у меня всегда в сумке. Пакетик чая фокус. Я прошу прощения. Vždy mám balíček čaju, taštička. С тех пор, как я его попробовала, я больше не пью ни гансин, ни кофе-микс. Я пью фокус. Он у меня в сумке, он у меня в ручной, в чемодане. Od momentu, kedy som prvýkrát vyskúšala čaj Focus, odtedy nič iné nepijem, ale pije so mnou. А в Израиле... А вы подождите. И последний, то, что у меня вот всегда есть со мной, это маленький пробник Соляриса. Вы помните, как родители создавали компанию, когда мама прожгла папе кисть?
У меня произошла похожая ситуация. Одну минуточку. Vždy ešte, вот так разошлись, что я действительно не успеваю за вами. Так что я прошу прощения, но я для того здесь сегодня, чтобы переводить ваши слова и ваши мысли как можно более точно. A vždy nosím v taštičke malý vzorku Solarisu. Pamätáte si, keď moja mama hovorila o tom, ako prepálila otcovi kisť? Dve kisti. Zápestie, neviem čím, zápestie на руке. В руке, ну, пожалуйста. И мы помним, да, результат Соляриса, как это все начиналось. И вот буквально, я помню день, 14 февраля. 14 февраля. Я готовлю любимому ужин. Приправляем милованную вечеру. Может быть, женщины меня поймут, есть блюдо, которое на сковородке готовишь, а потом надо с помощью тарелочкой... Можно на жене покопия, такое едло. Я одна дома. Есть такое блюдо, которое готовится на сковородке, и перед тем его надо, перед готовкой его надо перевернуть с помощью тарелки. Вы меня переводите? По-словенски. Это называется... Это называется provný prigoň. Existuje jedlo alebo jedlá, ktoré sa pripravujú na pánvici a pred dokončením treba tú pánvicu prikryť tanierikom a preklopiť ho akoby hore nohami. Значит, я начинаю переворачивать сковородку с тарелкой, теряю равновесие, держу сковородку этой рукой, теряю равновесие, и у меня в голове одна вещь. Я не хочу, чтобы блюдо испортилось, и не хочу, чтобы тарелка сломалась. Prevraciam tú nechcem, aby som skazila jedlo a nechcem, aby mne sa niečo stalo. И что я делаю? Нет, не руками, пальцем. Я просто один палец автоматом достала, чтобы придержать вот так вот сковородку снизу. Takže jedným prstom v tom celom ošiali pritláčam ukazovákom pánvicu zo spodu. Причем я опускала это все очень медленно, так как хотела, чтобы все осталось красивым. Takže všetko som to robila pomaličky, lebo som chcela, aby to všetko malo aj svoj vzad. Я прожгла палец так, что я несколько минут не то что не могла под воду поставить, я не могла стоять на месте, я бегала сама по дому, как жареная курица, бегала, не могла остановиться. Pričom som si spálila prst tak, že nielen, že som ho nemohla šupnúť pod vodu, ale niekoľko minút som behala po byte, ako grillované kurča a celá som sa triasla. Когда я перестала бегать, я осознанно взяла Солярис и лед, и несколько часов, причем палец горел так, что я лед меняла каждые 10 минут. Prst bol taký spálený, že ľad som menila každých 10 minút. Иду спать, плачу, говорю, ты не понимаешь, как у меня палец болит, мой палец. No, tak keď som si líhala spať, tak som plakala, bolí ma prst, predstav si, bolí ma prst, môj prstštek. И утром я встаю, у меня нет ничего. Ráno som vstala a vďaka Solarisu a ľadu. Нет ничего, но я же адекватный человек. Я понимаю, что у нас классная продукция, но не настолько, чтобы кожа... где моя кожа, которая сгорела? И я 3 недели хожу с мыслью, где моя кожа? Ja poznám produkciu našej spoločnosti, ale aj napriek tomu som si kládla otázku, čo to je za tovar, čo to je za výrobok, za produkt. A keď sa mi to zahojilo za 12 hodín necelých, 3 týždne som chodila a pýtala sa sama seba, kde mám kožu z prsta. Через 3 недели я получаю ответ, я мою посуду, у меня вдруг взбухает кожа. Я не знаю почему, я ее взяла и сняла, и вот мой палец, это было на днях, нету ни следа. Причем это было так, что, я понимаю, что папа проходил эксперимент,
Но у меня такой результат, что у меня есть желание еще раз прожечь второй палец и снять на видео все эти 3 недели. No po 3 týždňoch, Вот наш Солярис. po 3 týždňoch, keď som umývala riad, tá koža na prste mi praskla a objavila sa úplne nová, nepoškodená, úplne v pohode, takže toto dokáže náš Solaris, dokonca to dokáže do takej miery, že teraz vážne rozmýšľam o tom, že či si nespálím aj druhý prst. Поэтому мы сейчас, когда началась у нас в Израиле война, выделили партию, может у вас не хватало Соляриса, но это пошло для лечения ожоговых ран воинов. Preto sme sa rozhodli aj na základe týchto skúseností, keď sa začala vojna v Izraeli. Možno preto ste mali nedostatok tohto Solarisu, ale rozhodli sme sa vydeliť isté množstvo tohto prípravku pre potreby armády. Поэтому пробник Соляриса всегда сильной, он меняет жизнь, не только нам, а другим людям. И это возможность, которая у меня должна быть с собой рядом. И это не имеет никакого значения к возрасту. Solaris je preto vždy so mnou, pretože môže pomôcť mne a môže pomôcť aj iným ľuďom a nemá to absolútne žiadnu spätosť s vekom. Ďakujem pekne. A nedá mi ešte sa neopýtať, keby ste si mali vybrať každá jeden produkt na vnútorné použitie, ktorý by to bol? Если бы у вас была такая возможность, вернее, если бы вы смогли бы выбрать один продукт для внутреннего употребления, что бы это было? ДНД. ДНД? ДНД. Самое простое, самое легкое мне, детям, всем. В сумке всегда не надо, ни вода не нужна. Сразу раз почувствовал себя, тошнота прошла, голова прошла, энергия появилась. Не знаю, мне кажется, это самый такой СОС, который может быть. Myslím si, že je to super prostriedok. Super prostriedok, pretože nepotrebuje napríklad ani zapiť vodou, ani nič, je vždy po ruke, zmestí sa do vrecka, do kabelky, takže je to také SOS. Doktor Nona? Я даю предпочтение Аксину в этом случае. Я старого поколения человек. Хотя ДНД это был первый продукт на базе патента, тут двойной патент и потребление, что все ингредиенты, как внутривенный укол, попадают сразу в кровь. Потому что они не проходят желудочно-кишечный тракт, где могут разрушаться. Поэтому Аксин мы тоже, помните, мы открываем, когда тахикардия, засыпаем как нитроглицерин под язык и рассасываем. Вот, я даже не знаю. No, ak vám pravdu povedať, ja dávam prednosť oxínu, ale keď sa nad tým teraz zamýšľam, tak ani neviem vám tak narýchlo povedať, ale áno, pretože on ako keby nenarúša пищеварительный тракт, заживаcí тракт. Просто у вас сейчас нет ДНД, я узнала. Так, берите Аксин, сумку. Ak by som nepoznala DND, tak nosím v taštičke vždy Oxín. Výborne, ďakujeme krásne. A posledná otázka, že či máte pred sebou nejakú novú, prípadne nedokončenú výskumnú výzvu? Если у вас какая-то незаконченная еще испытательная работа сейчас. A s tým súvisí ešte nejaký cieľ, osobný cieľ? А может быть и в связи с тем какая-то личная цель? У меня есть. Но мне тут сидит генеральный директор, а я хочу жить. Ale sedí tu generálny riaditeľ a ja chcem žiť. Тут очень много мечей в гостинице. Máme tu mimochodom v hoteli strašne veľa mečov. На свой страх и риск, я женщина смелая, я же овен. No ja som žena smelá, ja som v znamení barana narodená, takže nemám čo stratiť.
Takže asi odpoveď nebude. Но я все равно один скажу, который можно. Дело в том, что мы сейчас развиваем продукт, который дает мгновенную энергию. My teraz máme v rozpracovaní produkt, ktorý dáva momentálnu energiu. Обновленный лапсин у нас появится, и это мгновенно дает энергию, и плюс в новой разработке он вообще не повышает давление, его можно и пожилым, и молодым, и кому угодно. Navyše v novej modifikácii nebude mať absolútne žiadne nežiaduce účinky, to znamená, nebude mať vplyv ani na vysoký krvný tlak, ani na nič iné. Мы используем один ингредиент, я его могу назвать, он называется трава астрогалус, который входит в SHP крем, поэтому женщины имеют золотое сияние, которое им пользуются. My teraz rozhrávame, teda nazvem jednu ingredienciu, trava astragalus, ktorá veľmi blahodárne vplýva. В плане энергии это трава, которую раньше позволяли себе только короли и королевы, королевское семейство. V minulosti túto trávu alebo túto bylinu využívali iba a výlučne králi a kráľovné, teda kráľovské rodiny. Он способствует росту стволовых клеток, продлению молодости, энергии и дает жизнь. Je to bylina, ktorá mimoriadne rýchlo obnovuje mozgové bunky a dáva energiu, ale mimoriadne rýchlo, preto sa volá раздает энергию мгновенно, то знамена окамжите. А сейчас наши фармацевты работают еще 5-6 новых препаратов, которые, я очень хочу. Но мы не будем рассказывать, потому что это первоначальная стадия разработки, это возьмет время. Nebudeme o nich hovoriť, lebo sú ešte na začiatočnom štádiu vývoja a nechceme o nich hovoriť tak skoro. Иди, кто тебя потом будет глазном брать? Samozrejme, my rozumieme tomu, že to je nastavené na nejakú túto dopredu, ale nás to veľmi zaujíma. Но все зависит от вашей работы. Все зависит от вашей работы. Есть волюм, есть новый продукт. Вы обратите внимание, что это была фраза доктора Нона, а не генерального директора. Ďakujeme veľmi pekne za odpovede. Спасибо огромное за ответ.